Hi students, welcome my YouTube channel Prabhu's Max. In this video, we'll see chapter wise one day revisions. Okay, chapter 12 LPP. So general LPP means what? This is what the important concepts. Mathematical form of LPP. So generally we have objective functions and subject to the constraints. Okay, objective function means either a minimum or maximum of z, which is in the form of linear equation. Linear equation two variable. Okay, so objective function எப்படி இருக்கும் either maximum or minimum of z form. ஓகேங்களா, then subject to the constraints. Okay, which means two linear inequality equations. Okay, two linear equations in terms of inequality, and then x more than or equal 0, y more than or equal 0. If x more than or equal 0, y more than or equal 0 gives feasible region on the first quadrant always. Okay, this is what mathematical form of LPP. See, and theory concepts. LPP means finding an optimal value. உங்களுக்கு 1 marks இது மாதிரி தான் கேட்பாங்க. What is mean by optimal value? LPP னா என்ன அப்படின்னா finding optimal value. Okay, optimal value means finding maximum or minimum values of a linear functions. Okay, so for given this z, we're going to find either this z is maximum or minimum. Okay, maximum or minimum value. That is called objective function of several variable. Several variable means x and y. That is called decision variables. See, here we have x and y, right? In objective function we have x and y variables. They're called decision variables. உங்களுக்கு 1 marks எதுனா கேட்கலாம். What are decision variables of LPP means x and y. Okay, subject to the constraints that variables are non-negative. See here, x more than 0, y more than 0, both are non-negative. Okay, and satisfy the set of linear inequalities called linear constraints, satisfying these linear constraints. Okay, so what is objective function? Objective function of z gives linear equation as maximum or minimum optimal solutions. Okay, using these constraints we can find set of linear inequalities. Okay, using this set of linear inequalities we can find the optimal solutions or objective functions. Okay, then what is feasible region? Feasible region, the common region determined by all the constraints of including non-negative constraints x more than 0, y more than 0 of an LPP. Okay, feasible region என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், இந்த ரெண்டு கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ்லேருந்து டேபிள் ஃபார்ம் எடுத்துக்கங்க. எக்ஸ் வேல்யூ 0, y வேல்யூ 0 போடுங்க. ஸோ ஃபார் திஸ் ஈக்குவேஷன் வில் கெட் டூ சொல்யூஷன்ஸ். சிமிலர்லி செகண்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் வில் கெட் டூ சொல்யூஷன்ஸ். ஓகேவா, அண்ட் டூ சொல்யூஷன்ஸ் கிராஃபில் பிளாட் பண்ணணும். ஓகேங்களா, கிராஃபில் எடுத்துங்க அண்ட் சி வெதர் லெஸ் than equal or more than equal எந்த இன்இக்வாலிட்டி வருதுன்னு பாருங்கள். ஸோ அதுக்கு less than equal மீன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ஆர்ஜின். Okay, just generally replace 0, 0 in this inequality. Okay, if 0 less than c1 is true, right, then towards origin. Away from origin means when it false. Okay, 0 more than or equal to c means c1 means false, so away from origin. From that இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்லேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், காமன் ரீஜன்ஸ் ஷேட் பண்ணணும். காமன் ரீஜன் தான் நமக்கு ஃபீஸிபிள் ரீஜன். ஓகே, ஸோ எக்ஸ் more than 0, y more than 0 நமக்கு ரீஜன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட். மோஸ்ட்லி எப்பயுமே உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் தான் கிடைக்கும். சரிங்களா, இதுதான் ஃபீஸிபிள் ரீஜன். வாட் இஸ் ஆப்டிமல் வேல்யூ? ஆப்டிமல் வேல்யூ மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் z அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஃபைண்டிங் மேக்ஸிமம் ஆர் மினிமம் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கால்ட் ஆப்டிமல் வேல்யூ. ஆப்டிமல் வேல்யூ மஸ்ட் அக்கர்ஸ் அட் கார்னர் பாயிண்ட்ஸ். வாட் இஸ் கார்னர் பாயிண்ட்ஸ்? ஃபீஸிபிள் ரீஜன் இருக்குங்களா, அந்த ஃபீஸிபிள் ரீஜன் மேலே இருக்க பாயிண்ட்ஸ் தான் கார்னர் பாயிண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, so down, see, corner points means the points on the feasible region. Okay, points on the feasible region called corner points, which are found from given subject to the constraints. So நம்ம corner points எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், நமக்கு இங்கே constraints இருக்கு இல்லையா, subject to constraints. இதை நம்ம டேபிள் ஃபார்ம் எடுத்து ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கட், ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ்க்கு நம்ம வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் எடுக்கலாம். சரிங்களா, எக்ஸ் வேல்யூ 0, y வேல்யூ 0, so we get 2 points. Similarly I put x value 0, y value 0, we get 2 points, and 2 points கிராஃபில் நம்ம பிளாட் பண்ணிவிட்டு லைன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ரா பண்ணிடலாம். சரிங்களா, அதுக்கப்புறம் அது இன்இக்வாலிட்டி லெஸ் தென் ஆர் மோர் தென். ஓகேங்களா, ஸோ டுவர்ட்ஸ் ஆர்ஜின், லெஸ் தென் ஆக்கி மீன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ஆர்ஜின், மோர் தென் ஆக்கி மீன்ஸ் அவே ஃப்ரம் ஆர்ஜின். ஓகே, then find the feasible region. After finding feasible region, the points on the feasible region is called corner points.
ஓகே when two lines intersect ஓகே ஸோ ஜென்ரலாக நமக்கு ஒரு ரெண்டு கன்ஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா ரெண்டு மீட் பண்ணுற பாயிண்ட் கிடைக்கும் சரிங்களா அது பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் அது எலிமினேஷன் மெத்தடில் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கிராஃபில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக கிடைக்கும் சரிங்களா கிராஃபில் நம்ம இந்த சம்ஸ் நீங்கள் இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே கிராஃபில் தான் போடணும் ஸோ அப்போ பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸாக்டாக எக்ஸாக்ஸ் பாயிண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் பாயிண்ட் பாருங்கள் அதான் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் அதுதான் மோஸ்ட்லி ரிசல்ட்ஸ் அங்கே தான் அக்கர் ஆகும் சரிங்களா தட் இஸ் ஆப்டிமல் வேல்யூ அக்கர்ஸ் அட் point of intersection of two lines. Okay, now let's see some sums. See in this question they asked 2022 board sample question paper term 1. Okay, so what they asking, they given they given objective function z equal to 3x plus 9y. They asking and at which points is the objective function of z is the maximum. So based on the given shaded region, so it's a feasible region, okay, as a feasible region in the graph. ஒரு graph கொடுத்துருக்காங்க கிராஃபில் இதுதான் the feasible region, okay, ஷேர் பண்ணிருக்கிறது நமக்கு feasible regions at which the point is objective function is maximum. So இந்த பாயிண்ட்க்கு வந்து we have A, B, C, D, okay, they are called corner points, correct? So corner points na feasible region மேலே இருக்க points corner points. So we have 4 points. இந்த 4 பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் இசட்ல ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் எந்த பாயிண்ட்டுக்கு மேக்ஸிமம் வரும் கேட்குறாங்க சரிங்களா ஜஸ்ட் ரீப்ளேஸ் ஏ பாயிண்ட் விச் மீன்ஸ் இசட் ஆஃப் 0,10 which gives 3 into 0 plus 9 into 10 is 90 கரெக்ட் ஸோ சிமிலர்லி நீங்கள் எல்லா பாயிண்ட்ஸ்க்குமே வந்து இசட் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிங்க ஜஸ்ட் ரீப்ளேஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஆல் தீஸ் 4 பாயிண்ட்ஸ் இன் இசட் ஓகே தென் whether it maximum at one point B, C, D or every point on the line segment CD. So என்ன பண்ணணும் கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் feasible region மேலே இருக்க பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் இல்லையா ஸோ அந்த 4 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் 5,5 இஸ் B. ஸோ இசட்ல ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் எந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ கொடுக்கும் அதான் மேக்ஸிமம் ரைட் இசட் ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது பாருங்கள் 0,20 and 15,15 gives 180, right? So is that as maximum 180 at 2 points D and C. So option D is the correct answer. Every point on the line segment CD. So option D because we're getting maximum at 2 points. Okay. One more point, one more MCQ they will ask like how many points we can find if Z is maximum at 2 points. If objective function as maximum at 2 points C and D na நமக்கு எவ்வளோ சொல்யூஷன்ஸ் வரும் கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ we can get infinite number of solutions. Understood? ஸோ ஒன்றும் இல்லை இசட் as maximum at 2 points அது அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனுக்கு மேக்ஸிமம் வந்து 2 பாயிண்டில் கிடைக்குதுன்னா அதுக்கு எத்தனை சொல்யூஷன்ஸ் நம்மளால் வரைய முடியும்னா பாருங்கள் we can take infinite number of solutions. Okay, இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் தென் இந்த கொஷின் பாருங்கள் இன் கிவன் கிராஃப் இங்கே கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா கிராஃப் த feasible region for LPP is shaded. ஸோ இதுதான் feasible region. the objective function z equal will be maximum at which point. ஸோ அந்த 4 பாயிண்டில் எந்த பாயிண்டில் மேக்ஸிமம் கேட்குறாங்க மேக்ஸிமம் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வரும் என்ன பண்ணணும் ஜஸ்ட் கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் எடுங்க இசட்டில் ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் இதில் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் வருது 0,8 பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டில் தான் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் வருது சரிங்களா ஸோ கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் வி ஹாவ் 5 பாயிண்ட்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஆர்ஜின் சரிங்களா இன்க்ளூடிங் ஆர்ஜின் அந்த 5 பாயிண்ட்ஸுமே நீங்கள் சரி டோட்டலாக 6 பாயிண்ட்ஸ் இந்த 6 பாயிண்ட்ஸுமே இசட்டில் ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இதில் வந்து 0,8 gives minimum value. They asking minimum, yes. They asking minimum is -24. So option C is the correct answer. So the objective function attains minimum value -24 at the point 0,8. So option B. ஓகே ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் அவங்களே கொடுத்துட்றாங்க டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணணும் அந்த கார்னர் பாயிண்ட்ஸை இசட்டில் ரீப்ளேஸ் பண்ணால் எந்த பாயிண்ட்டில் மேக்ஸிமம் இல்லை மினிமம் கேட்குறாங்களோ அதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா இன்கேஸ் கிராஃப் கொடுக்கல இல்லை கார்னர் பாயிண்ட்ஸும் உங்களுக்கு கொஷனில் கொடுக்கலன்னா என்ன பண்ணுவாங்க கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க ஓகே லைக் கொஷின் நம்பர் 3 see in this question they gave constraints first one 3x plus 5y equal to 15 more than equal to 15 and 2x plus 3y less than equal to 18 x more than 0 y more than 0 objective function கொடுத்துருக்காங்க from objective function find the minimum z கேட்டிருக்காங்க minimum value கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா for which corner points z will be minimum z means objective function
Objective function means which gives minimum or maximum of z. Optimal value, which gives optimal value. Optimal value means finding minimum or maximum of z. Okay, so how to find this question? First, we need to find corner points. So constraints கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாயிண்ட்ல z வந்து மினிமம் கேட்டிருக்காங்க. சப்போ எந்த பாயிண்ட்னா நம்ம we need to find the corner points, right? ஓகேவா? ஸோ கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் டு ஃபைண்ட் கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் என்ன பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துங்க, எக்ஸ் வேல்யூ 0 ஒய் வேல்யூ 0, சரிங்களா? ஸோ 2 பாயிண்ட்ஸ் வரும். அதே மாதிரி செகண்ட் ஈக்குவேஷன் டேக் இந்த லெஸ் தென் ஈக்குவல் மோர் தென் ஈக்குவல் பதிலாக ஈக்குவல் எடுத்துங்க, சரிங்களா? ஈக்குவேஷன் தான் ஜெனரலி ஈக்குவல் எடுத்துங்க. ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ 0 ஒய் வேல்யூ 0 போட்டால் உங்களுக்கு வந்து இங்கே பாருங்கள், இங்கே 2 பாயிண்ட்ஸ், இங்கே 2 பாயிண்ட்ஸ். இந்த பாயிண்ட்ஸ் பிளாட் பண்ணலாமா? ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வி நீட் 0,3 5,0. ஸோ பாருங்கள் 0,3 5,0. Generally I used 0.9, so both sides take 9 points. Okay, so A and B, so line drop பண்ணிடுங்க. And this one first one is more than equal means away from margin, so take towards up, away from margin arrow, so which means this equation takes upward. Okay, solution first quadrant, x more than 0 y more than 0, first quadrant only, don't take here and all. Okay, then second equations 0,6 9,0. Okay, then take straight line, then see here less than or equal, so towards less than or equal arrow. So now we are going to take feasible region which is common to both constraints, right? So first constraints towards up and second constraint towards down, so common region this only. Okay, so what are the corner points? After finding common regions, feasible region, then take all the points on the feasible region is as a corner points. So A, C, D, B, they are the 4 corner points. Replace these 4 corner points is it, and find at which point it is minimum. Okay, it may be 1 point or no point, infinity milli points, or 2 points only. Okay, here Z gets minimum 150 at 2 points, A 0,3 and B 5,0. Okay, so option D is the correct answer. Okay, என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க? Z எப்போ மினிமமாக இருக்கும் for the given constraints? It is minimum for 2 points. Okay, in the question, see in this question objective function வந்து z வந்து ax plus b கொடுத்துருக்காங்க. the corner points of the feasible region ஜெனரலாக கிராஃபில் கொடுத்துருவாங்க, இல்லை கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் மட்டும் கொடுத்து நம்மள ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லலாம். நம்ம கிராஃப் வரையணும். ஸோ இங்கே அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க, கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 1 2 3 4 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. the condition on a and b such that maximum z occurs at these 2 points. maximum z, ஸோ அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ கிடைக்குது at 2 கார்னர் பாயிண்ட்ஸ். அந்த 2 கார்னர் பாயிண்ட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க, 30,30 and 0,40, லாஸ்ட் 2 பாயிண்ட்ஸ். இந்த 2 பாயிண்ட்ஸில் நமக்கு z வந்து மேக்ஸிமம் கிடைக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, தென் ஃபைண்ட் த ஈக்குவேஷன், ஸோ ரிலேஷன் பிட்வீன் a and b. ஸோ கொஷின் மறுபடியும் சொல்கிறேன், z கொடுத்துருக்காங்க, சரிங்களா? கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. இந்த 2 டோட்டலாக 4 கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 4 கார்னர் பாயிண்ட்ஸில் இந்த 2 பாயிண்ட் பாருங்கள், 30,30 0,40 நமக்கு z வந்து மேக்ஸிமம் கிடைக்குது, சரிங்களா? z வந்து மேக்ஸிமம் ஆல்ரெடி இட் இஸ் z occurs maximum at 2 points. Okay, the 2 points 30,30 and 0,40. Then find the relation between a and b. Relation between a and b, this is an objective function, right? Decision variable means x and y. So என்ன பண்ணணும், just replace all 4 points in z. Okay, and actually இது 4 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ண வேணாம், 2 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ண போதும். 30,30 0,40 இதை மட்டும் z ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ 2 வேல்யூஸ் கிடைக்கும். சின்ஸ் z occurs maximum at these 2 points means take the RHS values are equal. Z equal to so LHSல z இருக்கும், ரைட் சைடில் வேல்யூஸ் இருக்கும். ஸோ வேல்யூஸ் ஈக்குவல் எடுத்துங்க, அந்த ஃபைண்ட் த ரிலேஷன். ஸோ என்ன புரிஞ்சுதா? ஸோ என்ன பண்ணுறோம், ஜஸ்ட் டேக் திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுட்டா போதும், இந்த பார்ட் மட்டும் புரிஞ்சுட்டா போதும். ஸோ என்ன கேட்குறாங்க, z வந்து அட்டைன்ஸ் மேக்ஸிமம் அட் 2 பாயிண்ட்ஸ், சரிங்களா? அந்த 2 பாயிண்ட்ஸை z ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள், தென் டேக் RHS ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் ஃபைண்ட் த ரிலேஷன். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் டைப் என்னென்னா, உங்களுக்கு கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஒரு கிராஃபில் கொடுத்துருவாங்க. அந்த கார்னர் பாயிண்ட்ஸை எடுத்து நம்ம இசட்டில் ரீப்ளேஸ் பண்ணால் நம்ம மினிமம் கேட்டிருந்தா மினிமம் கவனிக்கலாம், இல்லை மேக்ஸிமம் கேட்டால் மேக்ஸிமம். எந்த பாயிண்ட்னு கேட்பாங்க, எந்த பாயிண்ட்டில் அது அட்டைன்ஸ் மேக்ஸிமம் ஆர் மினிமம், இசட் அட்டைன்ஸ் மேக்ஸிமம் மினிமம் அட் விச் பாயிண்ட். இது ஒரு கொஷின், கேஸ் 1. செகண்ட் கொஷனில் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் கொடுத்துட்டு
நம்மளை கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சி அதில் வந்து இசட் வந்து எப்போ மேக்ஸிமம் எந்த பாயிண்ட் மேக்ஸிமம் மினிமம் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க. தேர்ட் வந்து இந்த கொஷின் இதில் என்னென்னா கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. 2 கார்னர் பாயிண்ட்ஸில் இசட்எஸ் மேக்ஸிமம் அது மினிமம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஜஸ்ட் அந்த ரெண்டு கார்னர் பாயிண்ட்ஸை இசட்டில் ரிப்ளேஸ் பண்ணுங்கள், வேல்யூஸ் இசட் வேல்யூஸை ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள், நமக்கு ஒரு ரிலேஷன் கிடைக்கும் பிட்வீன் டூ வேரியபிள்ஸ் A and B. Okay. See in this question again in a linear programming problem the constraints on the decision variables x and y. So decision variables are x and y, right? Constraints கொடுத்துருக்காங்க x minus 3y more than equal 0, x more than equal 0, again x lies between 0 and 3, the feasible region. ஸோ எனக்கு எடுத்துருக்காங்கன்னா இங்கே கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு மெத்தட் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருவாங்க. சரிங்களா, லீனியர் இன்இக்வாலிட்டி ஈக்குவேஷன்ஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து எந்த பாயிண்ட்டில் இசட் வந்து மேக்ஸிமம் மினிமம் கேட்பாங்க. அதுக்கு என்ன பண்ணணும், கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் யூஸிங் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ். ஸோ என்ன பண்ணலாம், x minus 3y more than equal 0 generally if I put x value 0 y value will become 0 for this equation, right, which means this is passes through origin. This line passes through origin because x value 0 போட்டால் y value 0 கிடைக்கும். சரிங்களா, நம்ம y value 0 போட்டால் x value 0 கிடைக்கும். ஸோ passes through origin டேரெக்டாக நீங்கள் எடுத்துடலாம். ஸோ இதில் more than 0 கொடுத்துருக்காங்கன்றத டுவர்ட்ஸ் ரைட் சைடு யாரும் எடுத்துக்கங்க, டுவர்ட்ஸ் ரைட் சைடு. ஓகே, அண்ட் தென் சி திஸ் ஒன், இது ரெண்டுமே என்னது உங்களுக்கு நான் நெகட்டிவ் கன்ஸ்டன்ஸ், ரைட், x more than equal 0, y more than equal 0. Then second constant is x less than equal 3. X less than equal 3 means it's a vertical line parallel to y-axis, right? So see here less than equal, so towards origin. Okay, so first one goes towards x-axis and this one goes towards y-axis, the common region formed here. ஓகேங்களா, ஸோ என்ன கேட்குறாங்கன்னா இங்கே கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் கேட்கல, அதாவது இசட் as எந்த பாயிண்ட் இசட் வந்து எந்த பாயிண்ட்டில் மேக்ஸிமம் மினிமம் கேட்கல, நமக்கு ரீஜன் வந்து ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் கிடைக்குமா இல்லை பவுண்டடாக ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் கிடைக்குமா இல்லை அன்பவுண்டடா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. சரிங்களா, ஸோ ஃப்ரம் கிராஃப் சி இட் இஸ் பவுண்டட். ஏன்னா பவுண்டட்னா என்னது, உங்களுக்கு ஒரு க்ளோஸ் கர்வ்க்குள்ள ரீஜன் இருக்கணும், க்ளோஸ்டாக இருக்கணும், ரீஜன் வந்து க்ளோஸ்டாக இருந்தால் பவுண்டட், ரைட். இந்த ஃபீஸிபிள் ரீஜன் வந்து பவுண்டடாக இருக்குது, ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் பவுண்டட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட். மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் தான் வரும், பவுண்டடாக இருக்கும். சரிங்களா, ஆர் அன்பவுண்டட், எய்தர் ஒன் ஆஃப் தீஸ் டூ கண்டிஷன்ஸ். நாட் இன் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட். இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் டெஃபினட்டாக வராது. இந்த ரெண்டு கொஷின் எய்தர் ஒன் ஆஃப் த கண்டிஷன். மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் பவுண்டடாக இருக்கும். சரிங்களா, ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஷின். இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு கான்செப்ட் ஆக்சுவலி. ஓகேவா, இந்த கான்செப்ட் பாருங்கள். ஸோ இது வரைக்கும் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம், கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் ஒரு கிராஃபில் கொடுத்துருவாங்க. ஒரு கிராஃபில் வந்து கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் ஃபீஸிபிள் ரீஜன் கொடுத்துருவாங்க. ஃபீஸிபிள் ரீஜன்லேருந்து கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து இசட்டில் ரிப்ளேஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன மினிமம் மேக்ஸிமம் எந்த பாயிண்ட்டில் வருதுன்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி செகண்ட் வந்து கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம கிராஃப் வரைஞ்சி கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து இசட்டில் ரிப்ளேஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா, எப்பயுமே வந்து சொல்யூஷன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் கிடைக்கும். தேர்ட் திங் வந்து இசட் அக்கர்ஸ் மேக்ஸிமம் அட் 2 பாயிண்ட்ஸ், தென் ஃபைண்ட் த ரிலேஷன் கேட்பாங்க. சரிங்களா, பிட்வீன் A and B. ஸோ என்ன பண்ணணும், எந்த 2 பாயிண்ட்டில் அது மேக்ஸிமாக இருக்கோ இல்லை மினிமமாக இருக்கோ அதை எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணி இசட்டில் ரிப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். அந்த ரெண்டு இசட்க்கு 2 வேல்யூஸ் கிடைக்குமா, அதை எடுத்து ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் கிடைக்கும், ரிலேஷன் பிட்வீன் A and B கிடைக்கும். சரிங்களா, linear equation form. Okay, in this question the point which does not lie the half of the plane. ஸோ என்ன பண்ணணும்னா கொடுத்துருக்க 4 ஆப்ஷனில் ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள், எது நாட் ட்ரூன்னு பாருங்கள். ஸோ எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வேல்யூஸ் கிவன் ஆப்ஷன்ஸ் 4 இருக்கா. ஸோ 1,2, 2,1, 2,3, -3,2. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். விச் ஒன் இஸ் ஃபால்ஸ். ஸோ 1 less than equal 0 வருது. ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் டஸ் நாட் satisfy this condition. So which does not belongs to the half plane. So what is half plane? So இப்போ இங்கே இருக்கு இல்லைங்களா, இங்கே பாருங்கள், ரீஜன் 1 ரீஜன் 2, இது லோவர் ஆஃப் அப்பர் ஆஃப்னு எடுத்துப்போம். சரிங்களா, இல்லை ரைட் லெஃப்ட். ஓகே, ஸோ எந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் நமக்கு வந்து பிலாங்ஸ் டு ரீஜன்னா, அதாவது த பாயிண்ட்ஸ் விச் லை தி ஹாஃப் பிளேன்னா கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் தான் நமக்கு பிலாங்ஸ் டு தி ஹாஃப் பிளேன். ஓகே, விச் மீன்ஸ் அந்த பாயிண்ட் வந்து அந்த ஈக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். புரிஞ்சுதா? ஓகேங்களா, ஸோ இல்லை சி பாயிண்ட் வந்து டஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபை, ஸோ இட் டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு தி இட் டஸ் நாட் கன்சிடர் அஸ் கார்னர் பாயிண்ட்ஸ். கார்னர் பாயிண்ட்ஸும் எடுத்துக்க முடியாது. சரிங்களா, ஸோ இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் வந்து கார்னர் பாயிண்ட்ஸாக இருக்கும் பிகாஸ் இட் சாட்டிஸ்ஃபை தி ஈக்குவேஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஷின் 7 வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் உங்களுக்கு. த கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த feasible region determined by the system of linear inequalities. இதெல்லாம் கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தே கேவ் 4 கார்னர் பாயிண்ட்ஸ். இஃப் த மேக்ஸிமம் வேல்யூஸ் ஆஃப் z equal to ax plus by
occurs at 2 points. So z occurs maximum at 2 points. Z occurs maximum at 2 points. One is 2,4 and another one is 4,0. Last 2 points. Totally உங்களுக்கு 4 points கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 2 pointsல வந்து it attains z attains maximum and then find the relation between a and b. சரிங்களா? ஸோ என்ன பண்ணணும், அந்த 2 பாயிண்ட்ஸை வந்து z ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க and take RHS are equal to get relation between a and b. ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் அந்த கொஷின். Next question, question number 8. The corner points of the feasible region of LPP. So they gave here 5 corner points. The maximum profit P occurs at which point? Just nothing. The 5 points நீங்கள் P replace பண்ணுங்க. எந்த பாயிண்ட்ல மேக்ஸிமம் கிடைக்குதோ அதான் உங்களுக்கு ஆன்சர். Clear? The maximum profit occurs at 5,4. Clear? And this question number 9. The feasible region for LPP shown below. So பாருங்க, இதான் feasible region and which means the points on the feasible region is called corner points. கரெக்டாக இந்த கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், இந்த கார்னர் பாயிண்ட்ஸை இசட்டில் ரீப்ளேஸ் பண்ணால் நமக்கு மினிமம் இல்லை மேக்ஸிமம் வேல்யூ கிடைக்கும். சரிங்களா? ஸோ எந்த பாயிண்டில் கிடைக்கும்ன்றது நமக்கு ஜென்ரல் கொஷினாக இருக்கும். ஸோ அதான் கேட்டிருக்காங்க. இங்கே அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து இசட் எப்போ மினிமம் இசட் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். இங்கே இசட் ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். எந்த பாயிண்ட்டுக்கு மினிமம் வருதோ அதான். இது ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் 10. இதில் என்ன கான்செப்ட் இருக்குது? In LPP, if the objective function z has the same maximum value of corner points of regions, okay, so z வந்து z has same maximum value. So ரெண்டு பாயிண்ட்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து z வந்து மேக்ஸிமம் இருக்கு, same as the same maximum value of 2 corner points of the feasible region. The number of points which z maximum occurs. So objective function வந்து maximum occurs at which how many points கேட்டிருக்காங்க, infinite number of points. We already know, right? ஸோ அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இசட் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு 2 பாயிண்ட்டில் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் வேல்யூ வருது. 180. ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்து 180, இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்து 180னா 2 பாயிண்ட்டில் அதுக்கு சேம் மேக்ஸிமம் வேல்யூ வருது, அல்ல மினிமம் வேல்யூ வரலாம். அப்படி வருதுன்னா அதுக்குள்ளே எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் நம்மளால் எடுத்துக்க முடியும் அப்படி, நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இன் விச் இசட் அக்கர்ஸ் மேக்ஸிமம் அப்படி கேட்குறாங்க. இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ். சரிங்களா? பிட்வீன் 2 பாயிண்ட்ஸ் we can take infinite number of points. சரிங்களா? important one. In this question number 11, the graph of the inequality 2x plus 3y more than equal to 6. First we graph வரையணும். இது ஈக்குவல் எடுத்துக்கங்க. 2x plus 3y equal to 6. x value 0, y value 0. ஓகேங்களா? x value 0, y value 0 2 பாயிண்ட் கிடைக்கும். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து இங்கே பிளாட் பண்ணுங்க. செகண்ட் பாயிண்ட் இங்கே. சரிங்களா? இது வந்து 2,0, இது 3,0. சின்ஸ் இது வந்து மோர் தென் கொடுத்துருக்கிறதால கிராஃப் வந்து டாட்டட் லைனில் வரணும். சரிங்களா? மோர் தென் ஈக்குவல் கொடுத்தாங்கன்னா லைன் வந்து நம்ம திக் லைன் யூஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா? டாட்டட் லைன் யூஸ் பண்ணணும். சரிங்களா? அண்ட் தென் இது if I replace origin x value 0, y value 0, 0 more than 6. 0 more than 6 is false. So take arrow away from origin. Okay. Generally region in first quadrantல மட்டும் தான் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ இங்கே மட்டும் எடுத்துக்கலாம். இது unbounded region. Okay. Then A and B are corner points. Unbounded region இருந்தாலும் points on the feasible region is called corner points. So A and B is corner points. In this question என்ன கேட்குறாங்கன்னா half plane that contains the origin இல்லை. சரிங்களா? ஆஃப் லைன் மீன்ஸ் ரீஜன் வந்து இங்கே கிடச்சிருக்கு. இது அப்பர் ஆஃப் பிளேன் சொல்லலாம். சரிங்களா? ஆர் செகண்ட் ஆஃப் லைன். இது ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ வி காட் சொல்யூஷன் ஆன் செகண்ட் ஆஃப் பிளேன் பிகாஸ் 0 more than 6. சரிங்களா? ஓகே. false. So we're getting away from origin. Okay. So first one is wrong. சரிங்களா? ஆஃப் லைன் that contains the origin is wrong. கரெக்டாக? ஏன்னா it contains this off line too. Off line that neither contains the origin nor the points on the line segments. Okay. So either contains the origin or points on the line. So option B is correct one. Whole xy plane excluding the points on the line 2x plus 3y equal to 6. So whole xy plane. So xy plane na xy. First quadrant na xy plane. Excluding the points is wrong. No, it's including the points, right? So option C is wrong. Entire xy plane. No, it's wrong. So only correct answer is B. Off line that neither contains the origin nor the points on the line 2x plus 3y equal to 6. So இந்த மாடல் கொஷின்ஸ் கேட்கலாம். சரிங்களா? அந்த லாஸ்ட் கொஷின் இது மாதிரி தியரிட்டிக்கல் கொஷின்ஸ் கூட வரலாம். The objective function of LPP is a constant, a linear function to be optimized, and an inequality, a quadratic expression. So option objective function என்னப்பா? It's a linear function ax plus b y z equal to ax plus b.
to be optimized, either it is maximum or minimum. Correct? That's it. So idan chapter 12 LPP concepts. So if you remember these 12 questions concepts, then easily we will get answers. Mostly the